اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ آخری جمعہ جس روز کو نصرت عسکریین سلام اللہ علیہما کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور روایت بھی موجود ہے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ اس دن ماہ عظیم رمضان سے وداع کا دن ہے کہ انسان وداع کرے۔ اور روایت جابر ابن عبداللہ انصاری کی معروف روایت ہے کہ حتیٰ حضرت نے یہ حکم دیا کہ یہ دن عظیم دن ہے، اس دن اس ماہ سے وداع کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب دل الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سکائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم منتقم کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں میرے مولا میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ پیش کرتی ہوں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ پیش کرتی ہوں، شیر خواہ علی اصغر کا واسطہ پیش کرتی ہوں، باب الحوائج کا۔ اے میرے مولا، میرے آقا، میری جد پاک موسیٰ کاظم کا واسطہ پیش کرتی ہوں۔ مولا ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میرے مولا، آج کے دن کے صدقے سے میرے مولا میں التجا کرتی ہوں، میں بھیک مانگتی ہوں آپ کے در پہ میرے مولا۔ میں جس کے لیے شفا یابی کی طلبگار ہوں، کو شفا دے، صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، اور ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ میرے مولا۔ آل محمد کے صدقے 72 تن شہیدان کربلا، سیران کربلا کے صدقے میرے مولا میرے وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے میرے مولا۔ میرے تمام امور میں میرے مولا میری مدد کیجیے اور میرے تمام امور میں آسانی فرمائے۔ آل محمد کے صدقے 72 تن شہیدان کربلا کے صدقے ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کریں میرے مولا۔ میرے آقا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میری تمام دعاؤں پہ خصوصی فضل و کرم کریں اور قبولیت کی مہر لگائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہی امین، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم بھائی جان۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی مولا غازی عباس علمدار کے حضور اور مولا حسین علیہ السلام کے سب بے پناہ درود و سلام، بے پناہ درود و سلام۔ اور سب سے پہلی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں ہی ہماری نجات ہے۔ اور خصوصی طور پہ دعا کر دیں میری فیملی کے لیے، عباس خضر کے لیے، فاطمہ کے لیے، مولا ان کا جوڑ ہمیشہ قائم رکھے اور ان کو بہت خوشیاں عطا کرے، اور جو مانگتے ہیں مولا سے وہ عطا کریں۔ عباس خضر کو پروردگار بہت ترقیاں عطا کریں، بہت زیادہ، اور ان کو نعمتیں بھی عطا کرے، انہیں صاحب اولاد بھی کریں۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے مولا غازی عباس کے روزے پہ، مولا حسین کے روزے پہ، مولا علی اصغر کا واسطہ دے کے کہ جی میری بیٹی کو بھی اللہ پاک نعمتیں عطا کرے، اور میری امی جان کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میری بیٹی چھوٹی تہنیت کے لیے، میرے لیے خصوصی دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت بھی دے، ہمیں کھلا رزق دے، اور ہم لوگ زیارت کے لیے کبھی بھی نہیں آئے، پروردگار ہمیں بھی زیارت کا شرف عطا کرے اور ہمیں الہی زیارت عطا امین، کرے۔ اور الہی خصوصی امین۔ طور سے اور بھی بہت سی دعائیں اپنے اقربا کے لیے اور عباس حیدر کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے، پروردگار ان کو سب بھائیوں کو اپنے گھر عطا کرے، اور ان سب کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بیٹے بھی عطا کرے۔ آپ نے خصوصی الہی دعا امین۔ کرنی ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو اور سلامت رکھے۔ جی، اور چھوٹی بیٹی تہنیت کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور میری بیٹی فاطمہ کو پروردگار بہت خوشیاں دے۔ میری بیٹی بس یہی کہتی ہے کہ مولا غازی عباس علمدار سب کچھ عطا کریں گے، وہ ہمارا مان ہے، وہی ہماری سنتے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے۔ آپ نے مولا کو میرا پیغام دینا ہے
کہ مولا آپ میں میری ساری دعائیں سننی ہیں، میرا ماننا انشاءاللہ کبھی ٹوٹے، میری بیٹی کا ماننا ٹوٹے، ہمیں آپ پہ ہی ماننا ہے اور آپ نے ہمیں سب کچھ دلانا ہے۔ مولا حسین کا صدقہ، اپنے جد کا صدقہ، آپ نے ہمیں سب کچھ دلانا ہے، جو ہم مانگتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں آپ نے ہماری سب دعائیں قبول کرنی ہیں۔ اور میری بیٹی کو جہاں جہاں وہ کچھ پریشانی محسوس کرتی ہے، مولا غازی عباس معجزاً وہ پریشانیاں دور کر دیں، اس کو الہی آمین، بہت خوشیاں ملے، اسے بہت سکون ملے۔ میری امی جان کو اللہ پاک صحت دے، عباس حیدر کو پروردگار اپنی زمان میں رکھے اور اسے لمبی زندگی دے پروردگار، اور دشمنوں کے شر سے اور حاسدوں کی شر سے بچا کے رکھے۔ الہی اور آمین، میرا بہت دل چاہتا ہے دوبارہ سے دعا کرنے کو، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم الہی اللہ آمین، الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ واصحابہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی آمین، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی اور مولا آمین، غازی عباس کے حرم میں جا کے خصوصی دعا کر دیں جی کہ مولا ضرور غازی انشاءاللہ، عباس علمدر، آپ نے اپنی بہن کا کہنا ہے، میرا کہنا جی ہے کہ مولا ضرور، غازی عباس میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ نے میری بھی مدد کرنی ہے، میری بیٹی فاطمہ کی بھی کرنی ہے، عباس حیدر کی بھی کرنی ہے، ہم سب کی مدد کرنی ہے آپ نے، ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ہماری خصوصی نظر کرم کرنی ہے، جو معاملات جہاں جہاں ہمیں پریشانیاں ہیں سب ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ آپ الہی نے اپنی آمین، بہن کا ضرور وہاں پہ ایک یہ سوال پیش کرنا ہے کہ مولا عباس کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، مولا میری ہر قدم پہ مدد کریں، ہر کام پہ الہی میری آمین، اللہ مدد آپ کریں۔ کی دعاؤں کو اور مستجاب فرمائے انشاءاللہ، جی، سلامت رہیے اللہ، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاجات پوری کرے، آپ الہی کی بھی۔ آمین، الہی آمین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، دعا گو ہے آپ کے حق میں، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں، مولا سب مومنین کے حاجات کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جن مومنین کے حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب السلام علیکم سیدنا نساء العالمین، السلام علیکم سارے اللہ اپنے سارے والرسول، السلام علیکم اللہ والتی اللہ پناہ کان السلام اللہ بعد وقت بقیل السلام علیکم یا ابو الفضل با سیدی و مولائی ابن اپنی شہد السلام علیکم اختر شہد السلام اختر شہد ہوں، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم مولا امام حسین عباس، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، حق کو بخشنا معاف کر دو، ماہ رمضان کا کرم کرو، پریشان کرو، مشکلات کرو، جس پریشانی میں میری پریشانی سن کے نکال، اور میری مغفرت کرنا، میری ماں باپ مغفرت کرنا، ماں کا ظلم آسانی فضل دے دو، ان کی جان سارا ممکن نہ کرو نشان، اور مولا مجھے کربلا کی زیارت کی بلا کی زیارت کرنا، الہی آمین، میری خطاؤں کو بخشنا، غلطیوں کو معاف کر دینا، پریشانیاں میری کر دینا، اللہ مرزقنا فی الدنیا حسین شفاعت حسین، اللہ تم تبار حسین وجر حسین حسین سلام، اللہ مشہورنا فی اطاعت لواہ حسین اور حسین الہی اللہ آمین، اس کی جزائے خیر عطا کرے، سلامت رہیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ جی اللہ بسم اللہ، مولا کی اللہم خدمت صلی میں اللہ سلام علی پیش محمد کیجیے۔ وآل محمد وجل فجم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل اللہ باؤس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا، میرے آقا،
आज जुम्मे का दिन है। मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब अली अकबर की जवानी का, मौला आपको वास्ता है जनाब सुकैना बिन्तुल हुसैन के दुरों का, मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब अली असगर की प्यास का। ये हमारे यूं समझने आंटी माँ है हमारी, मौला ये बहुत अजियत तकलीफ में है बेचारी, न घूम सकती है, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, दिन रात दर्द तकलीफ में है। मौला इनको जल्द सेहत और सलामती अता फरमाएं। मौला इनके घर में वो खुशियां अता फरमाएं। बहक के चादा मासूमीन मौला को मानने वाले हैं, अली अली करने वाले हैं, मौला का परचम घर में कायम है। मेरे मौला इनकी जो अभी नई नई शादियां बेटों की हुई हैं, खुदावंद मुताल उनको औलाद नैना अता फरमाए। मेरे मौला इनके घरेलू जो मामलात हैं, घरेलू जो परेशानियां हैं, बहक के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो दूर हो जाए। मेरे मौला इनके रिज़्क़ रोज़ी में वसअत व कामरानी अता फरमाए। मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब अली अकबर की जवानी का, आपको वास्ता है जनाब अली असगर की प्यास का। मेरे मौला जिन जिन दोस्तों ने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा है, मेरे मौला तमाम मोमिन मोमनात की शरई हाजतें पूरी फरमाएं। आज यौमुल कुदस की रैलियां थी पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में भी अल कुदस की रैली खैर आफियत से खुश असलूबी से निभ गई। मौला इनको ईमान दे, मौला इनको ईमान दे कि ये जो मोमिन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मौला ये बंद करिए, बर्बरियत तिजारियत बंद करें। मौला इसराइल को, अमेरिका को, इंदलिस को निस्तो नाबूद करें, सिफा हस्ती से मिटा दे मेरे मौला, और इन बेचारे मजलूम फलस्तीनी की हैबत में मदद फरमाए। मेरे मौला आज के दिन आपकी बारगाह में गुजारिश है कि अभी जल्द हमारी भी इज़्न लगाएं मेरे मौला। जनाब बाबुल हवाइज गाजी अब्बास अलमदार के कटे बाजों के सदके मेरे मौला बहुत टाइम हो गया आपकी ज़ियारत किए हुए, दिल बहुत बेचैन है मेरे मौला। मेरे मौला इन दुआओं के साथ कि जिन जिन की बहू बेटियां, जिन जिन की बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, मेरे मौला उनके अच्छे से अच्छे नसीब अता फरमाएं। जिनकी शादियां हो गई उनको अच्छे से अच्छे औलाद और अच्छे उनके कुफ अता फरमाएं मेरे मौला। मेरे मौला मेरा बेटा अली रजा बीमार है, बेटियों को थोड़ी बहुत आंखों की तकलीफ है, मेरे मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाएं। बेके सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, करबला टीवी के तमाम अरकान, दोस्तान, अहबाब, बिलखुसूस आगा साहब, मौला इनको तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाए। मौला इन्हें कोई गम न दे, गम में शब्बीर के सिवा। मौला ये सफीरान इमाम हुसैन है, हम गरीबों की आवाजें हर रोज आपके कदमों तक पहुंचते हैं। मौला इससे बढ़ के हमारे लिए क्या खुशखबरी है, और मौला इनको तरक्की अता फरमाए। सलामत रहिए, शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी आपने दुआएं मौला के हुजूर पेश की, मौला मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। ये इस हवाले से कि प्रोग्राम फुतरत जो कि मखसूसन इन आयाम में ये सिलसिला चला, और आज जो है आखिरी जुमा है, और फिर उसके बाद जो है मामूलन उस पे आ जाएगा। यहाँ पर एक मोमिना सैयदा राहीला साहिबा दुआ कर रहे हैं, मौला इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इनके अलावा जितनी भी हमारे साथ मोमिनीन हजरात हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और मौला के हुजूर सलाम पेश करते हैं, मखसूसन उनके लिए दुआ गो है कि मौला उनकी तमाम के जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ वो मोमिनीन जो इस हवाले से उनके अपने मरीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं, मौला तमाम मरीज़ों को शफाया भी नसीब फरमाए। और चूँकि आखिरी जुमा था आज, तो इस उन्वान से जैसे हदीस मैंने इब्तिदा में इशारा किया कि हत्ता ये दिन जो है जिसमें अब्द अपने अल्लाह से और अपने इस अल्लाह के अज़ीम महीने माह रमज़ान अज़ीम से विदा करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें हैं, या तो इस दुआ का असर ये होगा कि अगले रमज़ान के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी, या अगर मुलाकात नहीं हुई तो आपकी तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाली मोहम्मद वाजिब फराजों अस्सलाम वालेकुम या परवरदिगार, अस्सलाम वालेकुम या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबू तुराब अलैहिस्सलाम, या मौला मुश्किल कुशा अली लाखों करोड़ सलाम वहाँ पर मेरे शेर खुदा सरजमीन करबला सरजमीन नजफ, मौला आपकी ज़ियारत नसीब हो, मौला हर परेशानी मुसीबत से निजात दे। अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, अस्सलाम वालेकुम खैरुन निसा, या मेरी बीवी सलाम वहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या मौला अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या सक्काए सकीना, अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाइज या मौला अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शहजादी सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम, या मेरे बाबुल हवाइज आपको शहजादी ज़ैनब बीबी की चादर का वास्ता, या हिजाब ज़ैनब आपको सकीना बीबी का वास्ता, आपको आपके मादर ग्रामी उम्मुल बनी सब बीबी का वास्ता, मौला जल्द से जल्द अपनी ज़ियारत करवाए, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए, तमाम बीमारियों से निजात दे, बीमारी करबला के सकते हुए हमारे माँ बाप को इस बीमार को मुकम्मल शिफा दे, मौला जो भी परेशानी है मौला उसका खात्मा कर दे, मौला दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दे, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए, हर परेशानी अल्लाह बला से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला सलाम वहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम या बाबुल मुराद या मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, या मेरे मौला मेरे आका हाजतों का दरवाज़ा है, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए, मौला सेहत के साथ जल्द से जल्द आपकी ज़ियारत नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम या मौला गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुनज़्ज़फ़ा, अस्सलाम वालेकुम या शमस शमूस, अस्सलाम वालेकुम या निसन नफूस, अस्सलाम वालेकुम या गरीब तूस या मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या मासूम क़ुम सलाम अलैहा, या मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जनाब सईदा बीबी का वास्ता, मौला आपको आपकी बहन का वास्ता, मेरे मौला इस बीमार को शिफा दे, मौला जल्द से जल्द आपकी ज़ियारत हो, तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम या मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम या मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम, मौला अपने दर की ज़ियारत नसीब करें। अस्सलाम वालेकुम या मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मेरे मौला सलाम वहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम या नरजिस खातून बीबी सलाम अलैहा, मेरी बीबी इमाम ज़माना सलाम को सलामत रखे, बाप के इमाम ज़माना सलाम, मेरी बीबी जल्द से जल्द संवरा की और आपकी ज़ियारत नसीब हो, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम साहिब अलैहि ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीकल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद से वलजान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या लैतनी कुन्तु माकुम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम मुस्लिमीन अखील अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम बहत्तर शहादत करबला, अस्सलाम वालेकुम उम्मुल बनी साल बीबी, या मेरी बीबी आपको मौला हुसैन का वास्ता, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरे मौला मेरी बीबी सरज़मीन करबला में मेरी बीबी आपकी ज़ियारत करेंगे, तमाम हाजतों को कबूल फरमाए, मौला मेरी बीबी तमाम परेशानियों को अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में दूर कर दे, या मेरे वक्त के हुसैन मेरे मौला लश्कर अपने सिपा सालार में शुमार करें, मौला तमाम हाजतों को कबूल फरमाए, मौला जल्द से जल्द आपकी ज़ियारत तो मौला जो परेशानी है उसका जल्द से जल्द खात्मा कर दे, मौला सलामत रखे भाई आपको इस अजीम तरीन ज़ियारत के लिए और इमाम हुसैन टीवी के लिए इस आखिरी दौर के अय्याम में माह रमज़ान की आप सब के लिए दुआ गो हैं। शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मौला के हरम में मेरी कर्जी डाल दीजिएगा कि मौला बीमार को शिफा दें, मुश्किलात का जल्द से जल्द फैसला कर दें इंशाअल्लाह, ज़रूर इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, अपने मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अब्दा रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या आका या मौला या गाज़ी अब्बास अलमदार या सकाए सकीना, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुनज़्ज़फ़ अल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या इमाम रज़ा या इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, या मौला या आका या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार या सकाए सकीना, या वक्त के इमाम, आपको हमारा बहुत सलाम है मौला। या वक्त के इमाम आपको पुकारते हैं मौला। आज जुम्मतुल अलविदा था मौला, कौन सा ऐसा जुम्मा होगा जब आप आएंगे, कब आपको अपने पर्दे गैबत से फुर्सत मिलेगी मौला, कब आपको इज़्न मिलेगा। बड़ी तबीयत बेचैन होती है कभी कभी मौला, आप आ जाइए। बहुत गुनाहगार हैं, परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा बख्श दे और हमारे बच्चों को दिल हुसैन का ज़ाहिर बना मौला, नेक बना, हमारी नस्लों में ज़ाहिर बने, मेरे कुल
مومن کے بچے ظاہر بنے، مولا در حسین پہ سجدہ کریں، اور مولا جو بیمار ہے مولا عابد بیمار کے صدقے سے انہیں شفائے کلی عطا کر پروردگار، مجھ سمیت آپ سمیت جو بھی بیمار ہے، جو جو تکلیفیں ہیں مولا سب کی تکلیفیں دفع کریں، رفع کریں، آمین۔ اور مولا میری ماں مسرت بانو کو، میرے بھائی بھتیجے بھانجے، میری جو بہنیں بیمار ہیں مولا انہیں شفا دے، اور آپ سے خاص التجا دعا کیجیے گا میری بہن شبا کے لیے، وہ ضرور زیارت پہ جائے اپنی بچی کو لے کے، مولا اسے صحت دیں، اور میں بھی ضرور آؤں تو مجھ سمیت جو بھی چاہنے والے ہیں مولا کہ انہیں اپنے در پہ بلائیں وہ، اور ہم زیارت کو آئیں پروردگار، اور سب کو شفا دے مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے پروردگار، اور جو بیمار ہیں، جو در حسین کے خواہش مند ہیں مولا، یا وقت کے امام آپ مدد کیجئے، آپ مدد کو آئیے، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کھولیے مولا، رزق حلال عطا کیجئے پروردگار، صاحب سے مدد کیجئے، میرے بھائیوں کی، میرے بہن بھائیوں کی، سب کی، الہی آمین۔ جو بے وجہ کہتے ہیں مولا انہیں کیسے رہائی دے، آپ اس بیمار کے صدقے سے شفا دے، الہی آمین۔ جیتے رہیے، وہ سلامت رہیے، شکریہ، جیتے رہیے آپ۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے دعائے خیر میں فراموش نہ فرمائے۔ سلامت رہیے، شکریہ، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مخصوصاً جو بیماروں کے لیے دعا کی جاتی ہے مولا تمام بیماروں کو مولا شفا یابی نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں ایک چیز جو بہت ضروری ہے اس عنوان سے کہ دیکھیں قضا و قدر یہ دو ایسے بحثیں ہیں کہ جہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مقدار کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی ہونا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے 40 سال تک زندگی کرنی اور پھر اس کو اس دنیا سے ان کا انتقال ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرور لکھ دیا، لیکن یہ جو درود ہے، دعا ہے، زیارت ہے، اس سے اللہ کی جو مقدور چیز ہے وہ بدل سکتی ہے، یعنی اللہ اس کو خود بدل دیتا ہے۔ 40 سال کی اس کی ایج اللہ نے لکھی تھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے دعا کی یا کسی شخص کے وسیلے سے دعا کی گئی یا خود اس شخص نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی حتیٰ اس کی جو ہے جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو بھی اس میں چینجنگ آ جاتے ہیں۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چینج نہیں ہوتی، وہ ایسی ہے کہ بے شک آپ جو چیزیں بھی کریں، جتنا بھی آپ دعا کریں یا زیارت کریں یا جو بھی کریں، وہ بعض چیزیں چینج نہیں ہونی ہوتی، اس نے وہ جو ہے اس کا قضا و قدر سے تعلق نہیں ہوتا، وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو آخری فیصلہ ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو قدر ہے، تقدیر شدہ چیزیں ہیں، تقدیر میں چینجنگ آ سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کی زندگی 40 سال تک ہے یا 50 سال تک ہے، کچھ ایسا ہو جائے صدقے کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے، توسل کے ذریعے سے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی تقدیر میں چینجنگ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لاکھ دفعہ بھی دعا کرے لیکن اس مریض نے شفایابی حاصل نہیں کرنی ہوتی اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے جہاں تک ہمیں فطرت الہی جو خدائی فطرت ہے اس کی تھوڑی بہت سمجھ آ جائے، اور اس عنوان سے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ بعض چیزیں جو ہے اس کا تعلق تقدیر سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو دعا ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر تقدیر جو اللہ نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہے وہ بھی حتیٰ اس میں چینجنگ آ جاتے ہیں، اس کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کے لیے جیسے لکھا ہو کہ اس نے ساری زندگی غریب ہی رہنا ہے، لیکن کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے حتیٰ یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ غربت سے ہٹ کے اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہماری ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم عبد اللہ علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علی الحسین و ولی اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ میرا سلام مولا تک پہنچا دیں۔ جی اور ضرور میری پھوپھی بات کریں گی، ہاں ان کا بھی سلام پہنچا دیں، میری پھوپھی کا سلام پہنچا دیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ ہاں بیٹا، ہاں میرا سلام میرے مولا کو کہتے، اور یہ میرا سلام کے بعد کہیے گا میرا نام تہجیب بانو ہے کہ مجھے بلا لیں، الہی آمین، زیارت کرا دیں، الہی آمین۔ زیارت کرا دیں۔ یہ میری بہن سے بات کریں۔ جی السلام علیکم، بس مولا کو سلام پہنچائیے گا، مولا آپ کو اس کا اجر دے۔ الہی آمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین۔ آج میری امی کا 40واں تھا، مولا اپنے دربار میں ان کو نوکری عطا کر دے۔ کنیز فاطمہ بنت سید علی مظفر نقوی، اللہ غری تو کے رحمت مولا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اور مولا غیب سے جو ہے وہ میرے شوہر کو صحت تندرستی الہی دے۔ آمین۔ سید اصفر عباس جی حتمی ہے، تو ان کو کچھ بیماری ہے، کوئی ڈائگنوز ہوئی ہے، تو پروردگار ان کی جڑ سے جو بھی مرض ہے چھپا ہوا اور ظاہر اس کو مولا ختم کر دیں، تاکہ میں اپنی 3 بیٹیاں ہیں میری، پروردگار ان کے سائے میں جو ہے وہ پروان چڑھیں اور اپنے گھروں کی ہوں۔ بس مولا امام حسین سے کہیے گا یہ میری فریاد سن لیں گے مولا انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ ضرور، الہی آمین۔ اور میرا جتنا قرضہ ہے وہ مولا غیب سے ادا کروا دیں۔ الہی آمین۔ دعا گو ہے آپ لوگوں کے لیے، مولا آپ لوگوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے۔ جو بیمار ہے مولا شفایابی نصیب فرمائے، اور آپ سب کو کربلا کی بار بار زواری نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ اس عنوان سے کہ دیکھیں بعض مومنین حتیٰ پوری فیملی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے، اور یہ بھی مشخص نہیں ہے کہ کس کی دعا جو ہے وہ اللہ سن لے۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کون شخص جو ہے وہ خدا کے نزدیک محبوب ہے، خدا کے نزدیک اس کی آبرومند ہے وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اور اگر وہ دعا کرے تو قبول ہو جائے۔ تو یہ چیزیں سب ہمارے ذہن میں بہرحال ہونی چاہیے، اور کربلا معلیٰ میں جہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، بعض احادیث میں حتیٰ تحت قبہ ہے، اور بعض احادیث میں عند القبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ۔ مدد میرے بھائی۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ میں سلام کرتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ لطف فنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع اللہ ولی رسول ولی امیر المومنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ السلام علیکم یا باب الحوائج۔ میں اپنے دونوں بادشاہوں امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ اس ٹائم کا صدقہ، اس پاک رمضان کا صدقہ میری مولا سے آپ بھی بھائی جان درخواست میری طرف سے دعا کریں۔ جی میں اپنے چھوٹے بھائی کا آج کسی ملک کے لیے ایڈمیشن کروایا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ، مولا عباس علیہ السلام باب الوائز کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اس کا ویزا لگ جائے اس کنٹری کا، اور اس کا اسٹڈی بیس پہ اس کی ایجوکیشن کا سارا سسٹم ہو جائے، اور خیر و عافیت سے چلا جائے۔ باب الوائز ہمارے اوپر کرم۔ جی اور مولا مجھے نوکری میں مزید عزت وقت اور کامیابیاں عطا فرمائے، تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کا سارا بن سکوں۔ اللہم اجل فرج۔ اس رمضان مبارک کا صدقہ بار الہ میرے والد صاحب محمد اکرم والغلام رسول کو میں مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، اور یقیناً جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔
सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, अपने मौला के हुजूर सलाम का नजराना पेश कीजिए। और आज जुमातुल विदा का दिन था, बिस्मिल्लाह फरमाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल गौस, अस्सलामु अलैकुम या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वत व मदन रिसालत। परवरदिगार, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। परवरदिगार, तुझे आज के मुबारक दिन का सदका का वास्ता, तुझे इस मुबारक महीने की हुर्मत का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा। परवरदिगार, इस माह मुबारक के सदके हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा दे, उनकी फर्जों की सख्तियों को दूर फरमाना, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा दे, हमारे गुनाहाने के कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा दे। बेशक तू बेहतरीन बख्शिश करने वाला है। ऐ मालिक, तुझे तेरे अला कुल्ली शैइन कदीर होने का वास्ता, तू अलीमुल खबीर है, समीउल बसीर है, हमारी हाजतों से खूब वाकिफ़ हाल है। हमारी हाजतों को जल्द अज जल्द बढ़कर हम पे आसानी अज़ीम फरमा। परवरदिगार, इस माह मुबारक में हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात के दामन को खुशियों से भरते, सबको पामुराद लौटा अपनी बारगाह से। तुझे नहा खूनी इमाम हुसैन का वास्ता हमारे मुकद्दर में मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत लिख दे। परवरदिगार, हमें शरीरों के शर से बचाना, मकर करने वालों के मकर से बचाना, बुराई करने वालों की बुराई से बचाना, और अपने ला इलाहा इल्लल्लाह के मजबूत किले में पनाह दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारतल हुसैन फ़ी दुनिया व शिफ़ाअतल हुसैन फ़िल आखिरह। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। इल्तिमास दुआ नाइब मुख्ताज दुआ, आपको सलामत रखे, मौला दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो भी हमारे नाज़रीन हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के, यकीनन उन सब के लिए हम यहाँ पर नाइब ज़ियार और दुआगो रहते हैं। और उसके अलावा जमीन मोमिनीन के लिए चूँकि हक़ बनता है, और ये ख़ुद सुन्नत भी है कि अगर कोई शख्स ख़ुद करबला में मुकीम है या ज़ियारत के लिए जा रहा है तो उसे इल्तिमास दुआ की जाती थी। और ये ख़त्ता इमाम अतहार अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रहा यह सिलसिला। तो इस उन्वान से बहरहाल हमारा हक़ है। और इस उन्वान से मैं अर्ज़ करूँ कि बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से बयान किए गए हैं, और इनमें से कुछ फ़ज़ाइल यकीनन इस हवाले से है कि इंसान जो है वो किस तरीके से रोज़ा रखना चाहिए और अहदाफ रोज़ा क्या है। रोज़े के अहदाफ में से ये है कि अगर हम लोग रोज़ा रखें और हमारे दिल में सिले रहमी पैदा ना हो जाए दूसरे मोमिनीन के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये रोज़ा मेरा, जो रोज़ा 30 दिन हमने रोज़े रखे पूरा महीना, तो ये जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए। इसमें कोई खलल थी, हमने सिर्फ भूख हड़ताल किया हुआ था, बाकी रोज़े का ताल्लुक़ नहीं था। चूँकि रोज़ा आपके वजूद के अंदर उस नूरानियत का नाम है कि जो अल्लाह ने अपने बंदे के लिए मकदूर किया हुआ है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे तक ये नूर पहुँचे, और उसके लिए उसने वसीला बनाया है इस माह रमज़ान अज़ीम को। इस अज़ीम महीने को उसके लिए वसीला है। लेकिन अगर एक शख्स सिले रहम से मुराद ये है कि हम खुद पेट भर के खाना खाएं, अपने बच्चों को बेहतरीन खाने खिलाए, अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े पहनाए, पड़ोसी का बच्चा है, यतीम है, या उसके बाप की इतनी वुसअत नहीं है कि उनको उसके लिए उतना कुछ कर सके, तो ये आप ये न समझिए कि ये तो उसका बच्चा है, हमारे साथ इसका क्या ताल्लुक़। नहीं, हमारे साथ ताल्लुक़ है इसका, और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम लोग अगर अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं तो कम से कम उस बच्चे, यतीम बच्चे का भी ख्याल करना चाहिए, उस गरीब बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए। खुद हम पेट भर के खा रहे हैं और दूसरों के बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे हैं, तो ये रोज़ा नहीं है,
यानी बाद माह रमज़ान में अगर आपके अंदर ये चीज़ आपने देखी कि मेरे अंदर रहम नहीं है, तो समझ जाना इस रोज़े का कोई फ़ायदा आपके ऊपर, ये वो दवाई थी कि जो आपने, इस दवाई ने आपके ऊपर असर नहीं किया। क्योंकि सिर्फ भूख हड़ताल तो नहीं करना है, जाहिर सी बात है कि अपने वजूद की सफाई करनी होती है। तो वो वजूद की सफाई बहरहाल नहीं हुई। और अगर हम इसी तरीके से फिर भी वही काम कर रहे हैं कि बाज़ ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर हलाल हराम का कोई अंदाज़ा नहीं है, या हम ऐसे मकानात पे अपनी दुकान पे लोगों के साथ धोखे दे के बाज़ चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं, या हत्ता वज़न में जो है हम धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, या पैसों में धोखा कर रहे हैं किसी भी उन्वान से, या हम जाके सूद खाते हैं इस किस्म के, और माह रमज़ान अज़ीम गुज़र गया, फिर भी हमारा शुगल वही है, वही काम कर रहे हैं, कोई असर भी नहीं हो रहा और हम लोगों को कोई एहसास भी नहीं हो रहा कि हम जो कर रहे हैं ना ये गुनाह है। तो समझ जाना कि ये जो है इस रोज़े ने असर नहीं किया। या बाज़ नौजवानों के बारे में कि जो बाज़ नौजवान हैं और इस जवानी में जो खुदा माफ़ी दे मसलन लोगों के नवामीस की तरफ जो है ये शख्स जो है वो इसकी नज़र होती है, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा न खास्ता। और पूरा महीना गुजर गया, रोज़े भी रख लिए, लेकिन इसकी आदत अपनी जगह पर बरकरार है। इस रोज़े का कोई फ़ायदा है? उसने रोज़ा रख लिया या भूख हड़ताल है? ये यकीनन भूख हड़ताल करता रहा लोगों के लिए कि भाई लोगों के रोज़े हैं, कुछ खाऊंगा तो लोग जो है वो मजाक उड़ाएंगे, या हो सकता है कि बाज़ जगहों पर जो है वो सख्ती करे लोग या शर्म की वजह से। तो ये वो मामलात है कि इसको इंसान को समझना चाहिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व अबला सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदात निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी मौलाई अमीरुल मोमिनीन व अबला सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका मुअनित वल फ़क़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका निसन नफूस, अस्सलामु अलैका ये मसऊल बिअल-जसूस, अस्सलामु अलैका मुज़शियत व ज़वारिब यौमुल जज़ा, अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका साहिब रसे व ज़मान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका यूसुफ ज़हरा, अस्सलामु अलैका सफीनतुन निजात, अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला इमाम हुसैन हज़रत अब्बास 14 मासूम आपको सलाम करती है। मौला मुझे करबला की मेरी मोहर लगा दे, मैं ताकि ज़ियारत करने के लिए आऊँ और 14 मासूमों की ज़ियारत करूँ, आज़मैन की, सामर की, नजब की ज़ियारत करूँ। मौला इमाम मुश्किल कुशा मेरी मदद करें, मेरी मोहर लगा दें, मेरे खताओं को बख्श दें, मेरी गलतियों को माफ़ कर दें, मुझे मेरी बाईमान जिंदगी बना और बाईमान मुझे उठाना, बाब ज़मानत के साथ मुझे महशूर फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी जो मोमिनीन इस वक्त दुआ कर रहे हैं, मौला सबकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, और सबको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोमिनीन जो दुआ के इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, मौला सब की जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बहरहाल मैंने जैसे अर्ज़ कर दिया कि ख़ुद अहदाफ और अग़राज़ रोज़े के हवाले से कि हम अगर रोज़ा रखते हैं तो सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साहबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुल्लाह हुसैन। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सईद व सरदार, मेरे मौला इमाम ज़माना, ऐ मेरे वक्त की हुसैन, आपसे इल्तिजा है, आपको अपनी माँ जनाब ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता है। मेरे मौला, मैं जिसके लिए शिफा याबी की तलबगार हूँ, मेरे मौला उनको शिफा दे, उनका साया मेरे सर पे सलामत रख।
میرے مولا میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر، جو لوگ پریشان حال ہے میرے مولا سب کی پریشانی دور کر۔ اس وقت زیادہ تر لوگ بیمار ہیں میرے مولا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا کر میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار تمام لوگوں کو شفا عطا کر، اور میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی دور کر میرے مولا، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور کر، جو لوگ بچیوں کے لیے پریشان ہیں میرے مولا ان کے غیب سے سبب بنا دے میرے مولا، میرے تمام امور میں آسانی کرے اور میرے تمام امور کو پہ اپنا فضل و کرم کرے اور اس کو نگاہ کرم میں رکھے میرے مولا، میرے آقا، میرے سید سردار مجھے بھی صبر عطا کرے، مجھے عقل عطا کرے، آل محمد کے صدقے میرے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کرے، مجھ پہ اپنا فضل و کرم کرے میرے مولا، مجھ پہ اپنا فضل و کرم کرے، آمین ثم آمین۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ مولا، مولا کی خدمت میں سلام کیجیے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، زینب سلام اللہ علیہ کا شہزادی علی اکبر کے صدقے میں میرے گھر والوں پہ، میرے بھائی بہن ابو امی سب پہ نظر کریں پنتن پاک کے صدقے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی جو بھی شرعی حاجات ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔